shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude A. The amplitude of point P is मतलब કે આખું માસ છે ને આમ ઓસિલેટ થાય. હવે ઓસિલેટ થાય ને તો સમજી લો કે આનો એમ્પ્લિટ્યૂડ એટલે એના મેઇન પોઝિશનથી એક બાજુનું મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ. હવે આ એ જેટલો હશે ને તો આ સ્પ્રિંગ સપોઝ A2 જેટલી એક્સટેન્ડ થાય, આ A1 તો A1 પ્લસ A2 તો જ એ થાય કે નહીં, એટલે આ ખેંચાય પ્લસ આ ખેંચાય તો આખું ખેંચાય. એટલે પહેલું ઇક્વેશન તમારું શું આવે? A1 प्लस A2 डेट इज इक्वल टू ए. ये जितना खींचेगा ये दोनों का एडिशन जितना होगा. अब P का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो P का एम्पलीट्यूड यानी P कितना मैक्सिमम खींच सकेगा, A1 जितना. तो हमें फाइंड क्या करना है? A1. उस दिन भी मैंने पढ़ाया था कि दोनों स्प्रिंग खींची हुई है तो P पॉइंट ये तो स्प्रिंग मासलेस है, मासलेस. तो मासलेस स्प्रिंग होती है तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? ये खींची हुई है कितनी? A1 तो K1 A1. और ये कितनी खींची हुई है? K2 A2. अब स्प्रिंग तो हमारी मासलेस है तो जो भी फोर्स लगेंगे वो दोनों इक्विलिब्रियम में है. આવું કેમ બોલે હું માસલેસ ને? ખબર છે? સમજી લો અત્યારે મેક્સિમમ એક્સટેન્શન હોય તો આનું એક્સિલરેશન આમ હોય, યાદ છે? તો આખી સિસ્ટમમાં એક્સિલરેશન આટલું હશે. હવે K1 A1 માઇનસ K2 A2 0 ઇન્ટુ ઓમેગા સ્ક્વેર. કેમ 0? આ નેટ ફોર્સ માસ ઇન્ટુ એક્સિલરેશન. આનું માસ જ કેટલું છે? તો માસલેસ ઓબ્જેક્ટ હોય ને તો તમે ડાયરેક્ટ આવું લખી શકો K1 A1 K2 A2. હવે A1 ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને તો A1 બાય A2 K2 બાય K1 A1 અપોન A1 પ્લસ A2 K2 અપોન K1 પ્લસ K2 A1 પ્લસ A2 ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A K2 અપોન A1 प्लस A2. मतलब कि A1 प्लस A2 तो ये आ भी गया ना. अच्छा हो आंसर K2A अपॉन K1 प्लस K2. समझाए? कोई ना कोई तकलीफ वक्त पड़ी खरेगा वक्त अँ केम आવું લીધું K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2. एक पॉइंट है आ बने स्प्रिंग ने આપણે એમ ખેંચાતી હોય ને तो आज जो स्प्रिंग है वो भी खींची हुई है, वो P को बुलाएगी चला जा. ये भी खींची हुई है. जब स्प्रिंग खींचेगी तो किस डिरेक्शन में ये अपनी आ इनिशियल स्प्रिंग है. હવે આમ હોય તો ખેંચાયેલી કહેવાય, ખબર પડે ને. તો રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અંદરની હોય અને આમ હોય તો કોમ્પ્રેશનમાં હોય તો આ વખતે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ક્યાં હોય? બહાર. પડી? વેરી ગુડ. ચાલો હવે one end of a long metallic wire of length L is tied to a ceiling. The other end tied to a massless spring of spring constant K. One end of a long metallic wire કીધેલું છે. તમે છે ને ઇલાસ્ટિક વાયર વિશે ભણશો હમણાંની, આપણે સપ્ટેમ્બરમાં આવશે છેલ્લા પેલા થર્મો ને બધા ચેપ્ટર. બરાબર? ઇલાસ્ટિક વાયર તો કોઈ વાયરને તમે વજન લગાવીને એની લેન્થને ઇન્ક્રીઝ કરો પછી વજન હટાવી લો ને તો ફરી પાછો ડ્યુ ટુ ઇટ્સ ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી, એની ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટીને લીધે શું થશે? એની નેચરલ લેન્થમાં આવી જશે. ચાલો તો આ વાયર માટે એનો ઇલાસ્ટિક કોન્સ્ટન્ટ અથવા એનું બીજું નામ છે
ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ. તો દવે વાયએ બાયલ આવું સાહેબે તમને ભણાવેલું. ક્યાં ભણાवेલું? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में. यह याद आया कुछ कि भक्त उसमें वाई जो होता है ना उसे बोला जाता है यंग्स मॉड्यूलस और फिर यंग मॉड्यूलस. ये वायर का क्रॉस सेक्शन होता है एल यानी इसकी लेंथ. तो ऐसा आपको पढ़ाया है. तो यहाँ पे एक वायर है, उसके नीचे एक स्प्रिंग है, नीचे एम मास लटका हुआ है. तो ये दोनों अभी सीरीज में होंगे. એટલે આ બંને સિરીઝમાં કહેવાય. આનું K1 એટલે વાયએ અપોન એમ, K2 એટલે કે આપેલું જ છે. હવે સિરીઝ હોય તો આપણે શું ભણેલા હતા? K1 અપોન કે સિરીઝ. आउट था ही तो के इक्विवेलेंट दैट इज के एस. तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा. K1 यानी वाई अपॉन एल है ना. K2 यानी के. फिर आपको सिर्फ T इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट ऐसा लिखना है. सिंपल है. कहाँ पे पूछा गया था? IIT यानी एडवांस में. लेकिन वो साल वो ज़माना वहाँ पे हार्ड नहीं आता था पेपर. और तो नीट में कोई नहीं पूछा हुआ, कोई नक्की नहीं पूछिए काढ़े. पेंडुलम a circular disc of mass 10 kg suspended by a wire attached to its center. The wire is twisted by rotating the disc and released. The period of torsional oscillation. ચાલો હવે આવું આવે ને તો આપણું મગજ આમ કામ કરવું છે કે તમને સાહેબે પેન્ડ્યુલમ ભણાવ્યું. જેટલા ટાઈપ હોય બધા દેખાવા જોઈએ. પહેલું ફિઝિકલ પેન્ડ્યુલમ. ફિઝિકલ પેન્ડ્યુલમમાં કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય, સળિયો હોય, હા, કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય. હવે આ ઓબ્જેક્ટ, આ એનું સેન્ટર ઓફ માસ, આટલું એની લેન્થ જ્યાંથી પરોવેલો હોય તે. તો આનું T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√I અપોન mg. પછી सिंपल पेंडुलम है. जो सिंपल पेंडुलम आता है उसमें क्या आता है? सब मास यहाँ पे लटका हुआ होता है. सिंपल पेंडुलम में भी हमने ऐसा पढ़ा था कि L इज वेरी वेरी लेसर देन R. तो T इज इक्वल टू 2π√L/h. और यहाँ पे थीटा हमें कम से कम रखना है, थीटा टू स्मॉल. लेकिन अगर L ग्रेटर देन RE होता है तो T इज इक्वल टू 2π√1 अपॉन क्या G हुआ. चलो तो 1 अपॉन G પછી 1 अपॉन RE પ્લસ 1 अपॉन L આવું આવે. પછી એમાં ઇન્ફાઇનાઇટ પેન્ડ્યુલમ હોય. ઇન્ફાઇનાઇટ પેન્ડ્યુલમ મતલબ કાઢી લટકતું છે, આપણને ખબર નથી, બહુ મોટી લેન્થ છે. तो L टेंड्स टू इनफाइनाइट. 1 अपॉन L टेंड्स टू 0. तो T इज इक्वल टू 2π√. जैसे कि इसका आंसर तेरे को मालूम है, 2π√RE/G कितना आता है? 4.6 मिनट या फिर 1.4 आवर. वेरी गुड. और तीसरा आता था टॉर्सनल पेंडुलम. वो कैसा होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वायर के नीचे लटका दो ऐसे. अब थीटा जितना टू स्मॉल, अब ट्विस्ट करवाओ, फिर छोड़ दो तो यूं 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 करता रहेगा. ला भाई खबर पड़े तुम्हें? કેમ લટકાયું હોય
અને પછી આમ સેટ ટ્વિસ્ટ આપીને છોડી દો તો એ આમ થાય. અને કયું પેન્ડ્યુલમ કહેવાય? ટોર્સનલ પેન્ડ્યુલમ. અને એમાં ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π. સ્પ્રિંગમાં કે બાય એમ બાય કે આવતું ને, એમ બાય કે, તો અહીંયા I/C. તો જો આ તમારે પીએમટીમાં જ પૂછાયેલો છે ને, લગભગ તમારા પીએમટીનો જ છે. Circular disc of mass 10 kg suspended by wire attached to its center. The wire is twisted by rotating the disc and release. The period of torsional oscillation is found to be 1.5 seconds. The radius of the disc is 15 centimeter. Determine the torsional spring constant of the wire. तो हमें C फाइंड करना है. कौन सा इक्वेशन आएगा? 2π√. હવે આ ડિસ્ક છે ને, તો જોમેટ્રિક એક્સિસ, તો I શું આવશે? તો જો IMR²/2 × C. પછી મેં T² કરી નાખ્યું. C ને સબ્જેક્ટ બનાવે. હવે બધી વેલ્યુ જોજો. π² ને લગભગ આપણે શું લઈ લેવાનું? 10. M R આપેલી જ છે તમને, અને T². તો C એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ, તમારે અહીંયા 2 આવશે, તો આપણને 2ની નજીકનો આન્સર કયો? 1.9. ચાલો, હવેના 3 દાખલા બહુ ભારે કદાચ છોડાઈ દીધા હશે તમને સ્કૂલમાં. ચાલો અજાક જોજો, આમાં ન સમજ પડે તો મને અટકાવું છું. બોર્ડની એક્ઝામ વખતે ઓજવારે તમારી સ્કૂલમાં રજા હોય છે? એવું છે ને, આ વખતે આપણે બી સેન્ટર છે, અમુક દિવસ કદાચ રજા હોય, આપણે તે વખતે ખેંચી લેવું એમ કહેતો છું. હું હાઉ ફ્રી હોઈશ ત્યાં, એટલે તે વખતે આખું અઠવાડિયું બોલાયેલું ચાલે, એટલે આપણે 12th વાળાનું 12thનો જે ચાલે છે ને એની સાથે પહોંચી જઈએ. થોડાક દિવસો આવી જાઓ તો આપણે, હા સાંજે જોઈએ ને હવાના, એટલે પેલું જ્યારે હોય સ્કૂલમાં રજા, તો પછી એવું વચ્ચે 3-4 કલાક ખેંચાય એવું રાખીએ. એટલે એ તો જોઈ લો ને, પછી વાત કરી લઈશું. તો a particle free to move along the x-axis has potential energy given by u of x k 1 minus. હવે જો એક્સપોનેન્શિયલ એક્સ આવું આવે ને, તો આનો મિનિંગ થાય e⁻x. એક્સપોનેન્શિયલ -x આવે તો એનો મતલબ થાય e⁻x. તો અહીંયા એક્સપોનેન્શિયલ -x² છે, એનો મતલબ શું થાય? e⁻x². હવે આ રીતે એક એક્સ એક્સિસ છે, અને એક્સ એક્સિસ પર તમને -∞થી +∞ સુધી પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી રીતે વેરી થાય એ કીધેલું છે. હવે આવી રીતે કંઈક બદલાય, વેર k ઇઝ અ પોઝિટિવ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ એપ્રોપ્રિએટ ડાયમેન્શન્સ. બરાબર? ધેન પછી આવું બધું પૂછ્યું છે કે ભાઈ હવે ફ્રોમ ઓરિજિન, તો પહેલાં પેલું એ જોવાનું કે આનું જે ફોર્સ આવે ને, ફોર્સ 5th ચેપ્ટરમાં તમે ભણેલા, -du/dx, કે કોન્સ્ટન્ટ 1નું 0. રિયા ખબર છે? d/dx ઓફ e⁻x હોય ને, e⁻x, પણ અહીંયા
ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર છે અને ફરી પાછું તમારે એક્સને બદલે કોણ છે તેનું પાછું ડેરિવેટિવ લેવાનું. મતલબ કે શું આવશે? પ્લસ પ્લસ થઈ જાય ને, સોરી આગળ માઇનસ ભૂલી ગયો. તો અલ્ટિમેટલી માઇનસ એક્સ સ્ક્વેરનું 2x થાય, આગળ કે ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આવું આવે. હવે જગ્યા નાખજો. શું આવ્યું? ફોર્સ આપણું એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માઇનસ 2kx. એસએચએમ માટેની શરત શું? એફ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ માઇનસ એક્સ હોવું જોઈએ. તો એક્સ એક્સના બબ્બે ટર્મ છે. હવે ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ખબર તમને? 1/e. હવે ઇફ એક્સ ઇઝ ટુ સ્મોલ, તો ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર હોય એ લગભગ ઈ રેસ ટુ 0 જેવું થાય. હા, અને ઈ રેસ ટુ 0 બરાબર શું થાય? 1. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે? માઇનસ 2kx. તો એક્સના નાના નાના વેલ્યુ માટે આપણે આ મોશનને શું ગણી શકીએ? એસએ છે. આ કોણ? હા લા ભાઈ, નથી જોવું મારે. ચાલો ભાઈ, શું લખ્યું છે? ફોર સ્મોલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ફ્રોમ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ધ મોશન ઇઝ સિમ્પલ હાર્મોનિક. બરાબર છે. હવે બીજા બધા ચેક કરીએ. પહેલું કેમ ખોટું? એટ પોઈન્ટ્સ અવે ફ્રોમ ધ ઓરિજિન ધ પાર્ટિકલ ઇઝ ઇન અનસ્ટેબલ ઇક્વિલિબ્રિયમ. ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્યારે આવે? ફોર્સ 0 થાય ત્યારે. ફોર્સ 0 ક્યારે થાય? ઇફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો ફોર્સ 0. પછી બીજી કોઈ જગ્યાએ બોલો 0 થાય છે ફોર્સ? ના. કેમ? તમે આ બાજુ જોશો ને, આ બાજુ એક્સની પોઝિટિવ વેલ્યુ લેશો ને, જો આને આમ લખાય, ધ્યાન, નીચે તો એક્સ સ્ક્વેર જ છે, પણ એક્સ પોઝિટિવ આવશે ને, એક્સ પોઝિટિવ, તો તમારું જે આ ફોર્સ છે ને, ફોર્સ એ નેગેટિવ થઈ જશે. અને એફ નેગેટિવ, સોરી એક્સ નેગેટિવ હશે ને, ફોર્સ પોઝિટિવ. તો એટ પોઈન્ટ અવે ફ્રોમ ધ ઓરિજિન પાર્ટિકલ ઇઝ એન અનસ્ટેબલ ઇક્વિલિબ્રિયમ. અનસ્ટેબલ ન કહેવાય. તમે અહીંથી સહેજ આમ લઈ જશો તો ફોર્સ આમ લાગશે, અહીંથી આમ લઈ જશો પાછું ફોર્સ આમ લાગશે. એ ક્યાં લેવા આવશે? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પર. જો એક્સ બરાબર 0 પર જ આવતું હોય તો એને આપણે કયું ઇક્વિલિબ્રિયમ કહેવાય? સ્ટેબલ. હવે ભણાવેલું મેં. ફોર એની ફાઇનાઇટ નોન ઝીરો વેલ્યુ ઓફ એક્સ there is a force directed away from the origin. તદ્દન ખોટી વાત. ડિરેક્ટેડ અવે ફ્રોમ ઓરિજિન નહીં, ડિરેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ ઓરિજિન. ચાલો, ખોટો છે ભાઈ. ઇફ ઇટ્સ ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી ઇઝ k/2 it has minimum kinetic energy at the origin. ઓરિજિન પાસે પોટેન્શિયલ એનર્જી એટ ઓરિજિન એક્સ બરાબર 0, તો પોટેન્શિયલ એનર્જી શું થાય? બોલજો. 0 જ થાય. એટલે e⁻⁴ તો કાઇનેટિક એનર્જી કેવી થઈ જાય? મેક્સિમમ. ને જંગલી એવું લખ્યું છે? મિનિમમ. ચાલ ભાઈ, તો ખોટો છે. એક્સની કોઈ પણ વેલ્યુ મૂકતા રહો ત્યારે ધ્યાન નહીં લાગે, એટલા માટે તો મેં કીધું. જો એક્સ ગ્રેટર દેન 0 હતું ત્યારે ફોર્સ શું થયું? મતલબ કઈ બાજુ આવે? એટલે ઓરિજિન તરફ આવે.
મેં આવું જો ને અહીંયા દોર્યું ત્યારે મેં આવું કીધું કે એક્સ પોઝિટિવ છે ત્યારે ફોર્સ નેગેટિવ, એક્સ નેગેટિવ છે ત્યારે ફોર્સ પોઝિટિવ. તો આ ફોર્સ કઈ ડિરેક્શનમાં લાગે છે? બીજી. પડી કે જેવું બાઉન્સર? વેરી ગુડ. ચાલો, સૌથી ગંદો ક્વેશ્ચન છે. જોકે એટલો બી ગંદો નથી. પેલા બધા ટાઈમ ખબર છે ને તમને? હા, T/12, T/6. Particle of mass m attached to one end of a massless spring of force constant K. ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ K હોય તેવી એક માસલેસ સ્પ્રિંગ આપેલી છે, લાઇંગ ઓન અ ફ્રિક્શનલેસ હોરિઝોન્ટલ પ્લેન. ફ્રિક્શનલેસ હોરિઝોન્ટલ પ્લેન પર એને રાખેલી છે. ધ અધર એન્ડ ઓફ ધ સ્પ્રિંગ ઇઝ ફિક્સ. બીજો એન્ડ એનો આપણે ફિક્સ રાખેલો છે. ધ પાર્ટિકલ સ્ટાર્ટ્સ મૂવિંગ હોરિઝોન્ટલી ફ્રોમ ઇટ્સ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન. x બરાબર 0 એ બોલજો મૂવ થાય છે. બરાબર? ક્યાં છે? ફ્રોમ ઇટ્સ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટ ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિથ એન ઇનિશિયલ વેલોસિટી u0. ચાલો, હવે આ જ બોલો એની મીન પોઝિશન છે. મીન પોઝિશન પાસેની જે વેલોસિટી હોય ઓલવેઝ મેક્સિમમ હશે, એટલે વી મેક્સિમમ મેં u0 લખી દીધું. When the speed of particle is 0.5 u0. અચ્છા, 0.5 u0 મતલબ v મેક્સિમમ બાય 2 થઈ ગયું. કારણ કે બોલો મીન પોઝિશન પાસેની સ્પીડ યાદ છે ને? આ x બરાબર 0, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એ. હજી જઈતી આવી છે હું. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એ માઇનસ એ. તારું સ્થાન અહીંયા હોય, આ બાજુ મૂકા ધરવી છે. તો અહીંયા વેલોસિટી 0, વેલોસિટી 0, મેક્સિમમ. આવું જ થાય. તો એનો મતલબ કે x બરાબર 0, મીન પોઝિશન પાસેની વેલોસિટી તો બોલો મેક્સિમમ છે. હવે તમને કીધું શું ખબર? ક્યાં અથડાય છે? જેની વેલોસિટી વી મેક્સ બાય 2, u0/2 થાય ત્યારે અથડાય છે. કેવી રીતે અથડાય છે? ઇલાસ્ટિકલી with a rigid wall. After this collision, આ collision પછી the speed of particle when it returns to the equilibrium position is u0. હવે કરવાનું કંઈ નથી. જો અહીંયા વોલ ન હતે તો શું થતે? બોલો અહીંયાની સ્પીડ u0 થી અહીંયા ઘટીને બોલો કેટલી થઈ જતે? 0. ફરી પાછી અહીંયા u0. હવે ઇલાસ્ટિક કોલિઝન થયું એનો મતલબ શું આવશે? કે જેવી u0/2 સાથે અથડાયો ને એવો જ u0/2 સાથે રિટર્ન થવાનો. યાદ કરો કોલિઝનનો દિવસ, ઇલાસ્ટિક કોલિઝન. વોલ રિમેન સ્ટેશનરી. ભાઈ વોલ તો એવી જ રહેવાની. સસલું અથડાયેલું હાથી સાથે, એટલી જ વેલોસિટીથી રિબાઉન્ડ થયેલું. યાદ છે તમને? તો એનો મતલબ અહીંયા તો એની વેલોસિટી બોલો ફરી પાછી કેટલી થવાની? u0. આમાં શું થશે ખબર? એ અહીંથી વોલ સુધી જઈ શકશે ને આ બાજુ છે કે x બરાબર -a સુધી જઈ શકશે. આ બાજુ કોઈ વોલ નથી. એટલે દર વખતે એના ઓસિલેશન કેટલા થશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી x બરાબર -a, અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ હવે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ટુ કેટલું એ આપણે ગણવાનું છે. અને એ તમને આવડે ગણતા? v² ω² a² x². હવે v², હા, u0² બાય 2 444. ચાલો, આ ω² a² આવું લઈ લો. તો ω² a² v મેક્સિમમ થાય, ખબર પડે? તો આ u² x² આવું જ આવે ને?
ચાલો, તો ઓમેગા સ્ક્વેર એક્સ સ્ક્વેર ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હા, 3/4 u0 સ્ક્વેર. ચાલો, તો u0 સ્ક્વેર એટલે ડાયરેક્ટ લખી દઉં, એ સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર, તો પ્લસ ઓર માઇનસ √3/2a. પણ આપણી વોલ તો જમણી બાજુ છે ને, એટલે આ આવશે તમારું પ્લસ √3a/2. અહીંયા સુધી જવા. હવે the time at which particle passes through the equilibrium position for the first time. એટલે આ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન પાસે ક્યારે પહોંચશે? પહેલાં અહીંથી આમ જશે, પછી અહીંયા આવશે, લાગે ને? તો પહેલાં પહેલું આ ટાઈમ મારે શોધવાનો છે. ટાઈમ શોધવા માટે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન ઓમેગા ટી. કેમ આ ઇક્વેશન લીધું? ટી બરાબર 0 એ ક્યાં હતો? એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પર. કઈ બાજુ જોતો હતો? પોઝિટિવ એક્સ ડિરેક્શન. ચલો, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવ્યા? √3a/2, 2π/t ઇન્ટુ ટી, આ π/3, t ઇઝ ઇક્વલ ટુ t/6. t/6 ટાઈમ અહીંથી અહીંયા થાય. જો તો t/6 ટાઈમમાં અહીંયા ગયો, ફરી પાછા એટલા જ ટાઈમમાં બોલો એ અહીંયા પણ આવવાનું. તો टोटल टाइम कितना आएगा? 2t/6, t/3, t इज इक्वल टू 2π √m/k. उसने क्या लिखा हुआ है? पाई. गलत है ना? फिर एट टाइम द टाइम एट विच द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर इज. चलो, तो यहाँ से यहाँ पे आया t/6, t/6 है ना. फिर यहाँ पे जाएगा t/4 टाइम लगेगा, वो याद है आपको? तो चलो, टोटल टाइम कितना हुआ कंप्रेशन का? t/3 प्लस 7t/12. चलो, नहीं आएगा. 7/12, 2π √ चलो, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 4π/3. द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर द सेकंड टाइम इज. चलो, अब फिर से बोलो t/4 ऐड कर देंगे, फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया. इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? सिर्फ t/4, 5t/6, 2π √ तो 5π/3 √m/k. चलो, तो आंसर आएगा यहाँ पे ए और डी. बहुत बढ़िया. वो गणता आवड़े तुमने? धारा આ √3a/2 કેવી રીતે આવ્યું ખબર પડી? નીટમાં શું કે કામ છોડવાનું છે, કંઈ ટાઈમ નહીં લાગે. તો તમે અત્યારે એવું છે તો ઘરે ગઈને આ જ વસ્તુ ગણી કાઢે જેઠાલાલ જોયા વગર. તો આ વસ્તુ બહુ ઇઝી છે. નીટમાં વિચારજો, કોઈકના તો ગયા વખત આટલું અઘરું પેપર હતું તો એ કેટલા હતા? હાઈએસ્ટ 6 હતા ને. એ આવી બધી પ્રેક્ટિસ કરતા હોય આખું વર્ષ. તમે છે ને પેન છોડી દો છો. પેન હંમેશા કંઈ પણ વાંચો લોકો, પેન તમારી ચાલતી હોવી જોઈએ. કેલ્ક્યુલેશન વાંચો તમે, તો ભગવાન કાથી ઉદ્ધાર કરે.
એમને એમ થોડા ડૉક્ટર બને. ચાલો, a block with mass m connected by a massless spring with stiffness constant k. જોતા એક વર્ષ પૂરું થઈ ગયું. કેમ તમારું પૂરું થવા આવ્યું ને? ગયા વર્ષે આ ટાઈમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હતા અને એક વર્ષ ક્યાં પૂરું થઈ ગયું ખબર નહીં. અને બીજું તો તમારું બહુ ટૂંકું વર્ષ હોય, 12th. જનરલી બધા સપ્ટેમ્બરમાં કોર્સ પૂરો કરવાની ગણતરી કરતા હોય, એટલે પાછળના જે ચેપ્ટર હોય એની આહુતિ જ આપવામાં આવે. હું હમણાં 12મા વાળાને ભણાવું છું, મને ખબર ને રીતસરનું ગોખી કાઢે. કારણ કે 11મામાં મેળ ન પડેલો હોય એટલે 12થમાં એમને એ નહીં કરે. એટલે પાછા એ સ્ટાર છોકરા, એવું નહીં કે બીજા કોઈ છોકરા હોય. ચાલો, તો કે વી મેક્સિમમ દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તમને આવું આપેલું છે, બ્લોક વિથ માસ કેપિટલ M કનેક્ટેડ બાય અ માસલેસ સ્પ્રિંગ વિથ સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટ કે, મતલબ બળ અચળાંક કે આપેલો છે, ટુ અ રિજિડ વોલ એન્ડ મૂવ્સ વિધાઉટ ફ્રિક્શન ઓન અ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ. આ જે હોરિઝોન્ટલ સરફેસ છે ને, કોઈ ફ્રિક્શન નથી. The block oscillates with simple amplitude, small amplitude A, about an equilibrium position x0. ભાઈ x0 ને લોકો equilibrium position કીધી, સંતુલન. Consider two cases when the block is at x is equal to 0, મતલબ કે equilibrium પર હોય ત્યારે. અને બીજો કેસ, block is at x is equal to x0 plus A. બીજો કેસ કે બ્લોક ક્યાં હોય? x0 પ્લસ એ પાસે હોય. મતલબ કે આટલું ડિસ્ટન્સ શું થાય? એ જેટલું થાય. આ બે કેસ તમારે કન્સિડર કરવાના છે. તો શું કીધેલું છે કે અહીંયા હોય તો અહીંયા હશે ત્યારે બોલો એની મેક્સિમમ વેલોસિટી હશે એ ઓમેગા, અને અહીંયા હશે ત્યારે એની વેલોસિટી 0 હશે. આ એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન કહેવાય, એન્ડ પોઈન્ટ્સ. શું કરવાનું કીધું છે એ કે ઇન બોથ ધ કેસીસ પાર્ટિકલ વિથ માસ સ્મોલ m લેસ દેન કેપિટલ M ઇઝ સોફ્ટલી પ્લેસ્ડ. સોફ્ટલી કીધેલું હોય, જેન્ટલી કીધેલું હોય, સડનલી કીધેલું હોય. આ બે વખતે કોઈ એક્સટર્નલ ફોર્સ લાગતું નથી. મતલબ કે અહીંયા લિનિયર મોમેન્ટમ શું થાય? કન્ઝર્વ. After which they stick to each other. Which of the following statements is or are true about the motion after the mass m is placed on the mass capital M? તમારી સાચું શું હશે? તો પહેલાં મને એટલી ખબર પડે કે લિનિયર મોમેન્ટમ કન્ઝર્વેશન. કારણ કે પેલા નાની પર મૂકશું તો ફોર્સિસ જે લાગશે ધ્યાન, તે બંને વચ્ચે જ લાગવાના, બહારથી તો કોઈ લાગતું નથી. તો લિનિયર મોમેન્ટમ કન્ઝર્વેશન એટલે શું? તો એ પહેલાં જરા જોઈ લઈએ. પહેલાંમાં ઓમેગા ઇનિશિયલ શું હતી? કે બાય એમ, હા કે ના? અને ઓમેગા ફાઇનલ શું થઈ જવાની? કે અપોન એમ પ્લસ એમ. વેરી ગુડ. માસ બદલાઈ ગયું કે નહીં? ચાલો, હવે લિનિયર મોમેન્ટમ કન્ઝર્વેશન કરીએ. બરાબર? એટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x0, પી ઇનિશિયલ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ફાઇનલ. પી ઇનિશિયલ માસ એમ હતું, A1 ઓમેગા 1, તે દિવસે પણ કરેલું આપણે. ઓમેગા ઇનિશિયલ એવું લખો ચાલે. એમ પ્લસ એમ A2 ઓમેગા ફાઇનલ. આપણું વી છે अध्ययन, v इज इक्वल टू ए ओमेगा है ना. चल अब A1 तो ये लिया हुआ है, ओमेगा आई क्या आएगा? के बाई कैपिटल एम, एम प्लस एम, A2 या के अपॉन एम प्लस एम. क्या सिंप्लीफिकेशन
ऐसे दे सकते हो कि भाई A2 आएगा, अरे यार અહીંયા કેપિટલ M આવે ને, એટલે ભાઈ માસ ઇન્ટુ વેલોસિટી, तो रूट M प्लस M, तो A2 आएगा M प्लस M अपॉन M, है ना ए। चलो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। A2 તમારું બદલાઈ ગયું, તો કાઇનેટિક એનર્જી ટોટલ બદલાઈ જશે। ચેક કરીએ, E ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ઇનિશિયલ આટલી હતી, A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, अच्छा આવું આવશે M अपॉन M प्लस है, वो मैंने उसको वहाँ पे ले लिया। A2 इज इक्वल टू, यहाँ रूट M प्लस M ऊपर बाकी रहे, हाँ यहाँ नीचे रूट M बाकी रहे, बोलो सॉरी ऊपर रूट M बाकी रहे। હવે ચાલો ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી આટલી હતી, સોરી ટોટલ એનર્જી આટલી હતી, ફાઇનલી શું થશે? કે તો કે જ છે યાર, અને આ A2 સ્ક્વેર, અને A2 લેસ દેન A1 થઈ ગયું યાર, તો બોલો EF લેસ દેન EI। ચાલો અહીંયા ઘટી ગઈ। આ કેસમાં જોઈએ, અહીંયા વેલોસિટી 0, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लइए, क्या मिलेगा आपको? P इनिशियल P फाइनल, इनिशियली भी 0 फाइनली भी 0 है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी यहाँ पे भी दोनों की 0 रहेगी, पहले अकेले की 0 थी। दूसरा ओमेगा इनिशियल यहाँ पे क्या था? K बाई M, ओमेगा फाइनल K M प्लस M, और ओमेगा बनने में फाइनली सेम आया ने, तो T फाइनल पर सेम ज आवशे, એટલે બંનેમાં પેલો જેવો આવી જાય ને એટલે પીરિયોડિક ટાઈમ બંનેનો કેવો થઈ જશે? સેમ જ ચેન્જ થવાનો। ચાલો હવે આમાં ટોટલ એનર્જીની વાત કરી, તો હવે આમાં એમ્પ્લિટ્યૂડ રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ, એમ્પ્લિટ્યૂડ એનો એ જ રહેવાનું, તો આમાં બોલો ટોટલ એનર્જી શું આવશે? હાફ કે એ સ્ક્વેર, તો EI પણ આટલી હતી, EF પણ આટલી જ રહેવાની, કારણ કે એમ્પ્લિટ્યૂડ ચેન્જ થયો નથી। પણ बात આવી काइनेटिक एनर्जी, चलो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? એટલે કાઇનેટિક એનર્જી એટલે તમને ખબર ને, હાફ M પહેલાં કેટલી હતી? હાફ M A સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર, અને ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે બોલજો K બાય M। અલા ભાઈ હવે ફાઇનલી કેટલી આવી અહીંયા? K ફાઇનલી હાફ M પ્લસ M, જોજો જોજો જોજો, A2 સ્ક્વેર ઓમેગા ફાઇનલ સ્ક્વેર, આવું જ આવે ને? ચેન્જ થશે કે નહીં થશે? A2 स्क्वायर, तो A2 क्या आया था हमारा? M अपॉन M प्लस M A स्क्वायर, ओमेगा F स्क्वायर क्या आया था? K अपॉन, हाँ M प्लस M। देखो देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, हाँ के आगे आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो ये केस में काइनेटिक एनर्जी बीच में कम होगी। यहाँ पे पहले कितनी थी? हाफ के स्क्वायर लिख लो यार, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी? हाफ M प्लस M, चलो A स्क्वायर, ये तो यही रहेगा ओमेगा F स्क्वायर, ओमेगा F स्क्वायर यानी चलो क्या रहेगा यहाँ पे?
सही है। तो पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? फाइनली भी हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है, देख लेना भाई। ઓમેગા એટલે એનું એ રહ્યું ઓમેગા એફ કાઇનેટિક એનર્જી ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ एम वी स्क्वायर। अब वी मैक्सिमम क्या होगा? ए स्क्वायर, हाँ, ओमेगा स्क्वायर। पहले कितनी थी हमारी? जग जोजो कि भूल नहीं मारी, बराबर ज छे। चलो, लेकिन स्पीड, अच्छा पछी कहूँ तमने, पहला कंईक वाँचीए। पहलू आप्युं छे द एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस એટલે અહીંયા चेन्जीस बाय फैक्टर ऑफ। अच्छा, चेन्ज थयो કેટલા ફેક્ટરથી ચેન્જ થયો? ફેક્ટર એટલે સહગુણક અંડરરૂટ એમ પ્લસ એમ। ચાલ ભાઈ, પહેલું આવી ગયું, સાચું છે। ધ ફાઇનલ ટાઈમ પીરિયડ ઓફ ઓસિલેશન ઇન બોથ કેસ ઇઝ સેમ। હા, બંનેમાં ઓમેગા એફ કેટલી છે? સેમ છે। તો ઓમેગા જો સેમ રહેતું હોય, ટાઈમ પીરિયડ સેમ। ચાલ, બીજું એ સાચું। ટોટલ એનર્જી ડિક્રીઝ ઇન બોથ કેસીસ। ના ભાઈ ના, પહેલા કેસમાં ડિક્રીઝ થઈ, બીજા કેસમાં સેમ રહે। ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ એટ x0 ઓફ ધ કમ્બાઇન્ડ માસીસ ડિક્રીઝ ઇન બોથ કેસીસ। હા, જ્યારે ચેક કરજો, અહીંયા તો ખબર જ છે કે તરત જ ડિક્રીઝ થઈ જવાની। હલા ભાઈ, ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ અહીંયા કેટલી હતી? A1 ઓમેગા 1। હા, પહેલાં કેટલી હતી? એ ઓમેગા, લાસ્ટમાં કેટલી આવી? એ ફાઇનલ ઓમેગા ફાઇનલ। અને એ તો બોલો ઘટવાની, સોરી, ઘટી જ જવાની। કેમ? એમ્પ્લિટ્યૂડ ઘટી ગયો, ઓમેગા ઘટી ગયું, એટલે ઓમેગા ઘટી ગયું। જો તમને સમજાય છે? અને એમ્પ્લિટ્યૂડ એ ઘટી ગયો, તો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ પહેલાં કેસમાં તો આખા ગામને ખબર કે ઘટી ગઈ। બીજા કેસમાં કાઇનેટિક એનર્જી સેમ હતી જ કઈ, પણ સ્પીડ મારે જોઈતી છે હાફ એમ પ્લસ એમ વી ફાઇનલ સ્ક્વેર। કેટલી આવશે? બોલજો। ચલો ડાયરેક્ટ લખો, મારે અહીંયા સ્પીડ જોઈતી છે ને। ચલો, તો વી મેક્સિમમ ફાઇનલ that is equal to a omega f। ચાલો, ઓમેગા એફ કેટલા આવે? કે એમ પ્લસ એમ। પહેલાં કેટલી હતી? વી મેક્સ ઇનિશિયલ કેટલી હતી? એ ઓમેગા હતી ને, અને હવે કેટલી આવી? हाँ, वधी गई कि ओछी थी गई? ओछी थी गई, कम हो गई ना। तो दोनों केस में बोले इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? कम, डिक्रीज होगी। इस तरीके से सॉल्व करना है, वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, सौथी डेंजर दाखिल। उस दिन मैंने पढ़ाया था कि लोग क्या बोलते हैं, SHM यानी क्या? મેં આવું ભણાવેલું હતું છેલ્લા લેક્ચરમાં કે આવું કહ્યું ને, એ કોસ ઓમેગા ટી, બી સોરી એ સાઇન ઓમેગા ટી, આવું હતું ને, બી કોસ ઓમેગા ટી। તો તમે આને આમ લખી શકો, એમાં એ એટલે કેટલા અને ફાઈ એટલે? 12મા માટે યાદ રાખજો, 12માં બેઠા MCQ છે વેવ ઓપ્ટિક્સ, બેઠા જ, સેજ પણ ચેન્જ નથી। ચાલો, હવે જો આવું તમને આપેલું હોય તો આને આપણે SHM કહેવાય। પછી મેં આવું કીધેલું કે ભાઈ સમથિંગ સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી હોય તો, અને SHM કેવી રીતના કહેવાય? તો આ લોકો આવું કરે છે, d² y/dt² કરે,
ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિયા માઇનસ અવલાવે એટલે માઇનસ સમથિંગ વાય લાવે એટલે એસે છે. હવે આનું તું ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડીટી સ્ક્વેર કરીશ ને તો આવું ન આવશે. કેમ? કોઈને આવડે છે ડેરિવેટિવ? ડીવાય બાય ડીટી ડી બાય ડીટી ઓફ સાઇન ઓમેગા ટી હોલ સ્ક્વેર ટુ સાઇન ઓમેગા ટી, પછી પાછું આનું ડેરિવેટિવ લેવાનું ટુ સાઇન ઓમેગા ટી કોસ ઓમેગા ટી, અને પાછું ઓમેગા બહાર આવશે, ખબર ને? આનું પાછું કરવાનું. તો ઓમેગા સાઇન ટુ ઓમેગા ટી ટુ સાઇન થીટા કોસ થીટા સાઇન ટુ થીટા. અને ધ્યાન આ તારું ડીવાય બાય ડીટી, હજુ તારે તું ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડીટી સ્ક્વેર કરીશ. તો મીન્સ સાઇનનું ડેરિવેટિવ હું માઇનસ કોસ ટુ ઓમેગા ટી, ફરી પાછું તું આનું કરીશ, ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સમથિંગ વાય. મતલબ કે આને આ લોકો એસએચએમ કહેતા નથી, પણ મેં તમને આવું સમજાવેલું કે હું આને એસએચએમ કહું છું. વાય એક્સિસ હોય કે એક્સ એક્સિસ, તમારું જે આ સાઇન સ્ક્વેર થીટા હોય ને એ કે, તો મેં આવું ઇક્વેશન લખેલું, એકચ્યુઅલી આવું લખેલું, કોસ ટુ થીટા હોય ને માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 1. જ્યારે વેક્ટર ભણાવ્યું ત્યારે મેં શીખવેલું. તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા હોય ને, સાઇન સ્ક્વેર થીટા એટલે તમે આવું કરશો, 1 માઇનસ કોસ ટુ થીટા બાય 2 થઈ ગયું. સાઇન સ્ક્વેર થીટા 1 માઇનસ કોસ ટુ થીટા બાય 2. તો સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી હોય ને મીન્સ તો 1 માઇનસ કોસ 2 ઓમેગા ટી બાય 2. એટલે મેં એવું કીધું કે ભાઈ આ કોસ 2 ઓમેગા ટીનું જે ટર્મ આવે ને એની વેલ્યુ તમે -1 લખી શકો, 0 +1. ચાલ પહેલાં -1 લખીએ તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1 થાય. ચેક કરી લો તો કોસ 2 ઓમેગા ટીને -1 મૂકો તો 1 + 1 2/2 +1. ચાલો 0 મૂકો અને 1 મૂકો તો મારો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે આ પણ એક એસએચએમ છે, પણ એનું મીન પોઝિશન 1/2 છે. હા, અને એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ બોલજો કેટલો આવશે? 1/2. અને સ્વામી એની મીન પોઝિશન ક્યાં આવી? 1/2. આનાથી ઉપર જાય ને તો ફોર્સ ક્યાં લાગે? નીચે. અને નીચે જાય તો આવું તમને જોવા મળે. તો આને પણ એસએચએમ કહેવાય. પહેલાં એમ્સવાળા નહીં ગણતા, જેડબલઈવાળા નહીં ગણતા, પણ 2020માં છે ને આ બધું મેં કેમ સમજાયું? તો 2020માં આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. માં તમને આવો કંઈક ક્વેશ્ચન પૂછાય. બીજા પેજ પર આપણે કરીએ. અને આમાં મેજોરિટી ભૂલ કરીને આવેલા. ઘણાને તો ખબર જ નહીં પડે કે આ એસએચએમ છે કે કેમ. ચાલો તો when a particle of mass m is attached to a vertical spring
of spring constant K and released. એક પાર્ટિકલ છે, આ પહેલાં સ્પ્રિંગ. આમાં તમે જેટલું આગળ વાંચીને આવો, રિવાઇઝ કરતા રહો. અને હંમેશા કહેતો હોઉં કે જેનું મિકેનિક્સ સારું ને તેનું જ ફિઝિક્સ સારું. બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું. મેં તમને આવું કીધેલું કે જ્યારે રિલીઝ કરીને છોડી દઈએ ને मीसे के, तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये कितना खींचेगा 2mg/k, ऐसा मैंने पढ़ाया था. यहाँ तक खींचेगा और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0. याद आया मिस तेरे को? हाँ, कैसे छोड़ देने का है. इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आती है? वो चलो, ये तो मैंने थियरी में भी पढ़ाया था. इक्विलिब्रियम में आपको फोर्स बैलेंस करना होता है. ये हमारा डेल्टा है, नीचे mg, के डेल्टा है. तो मैंने ऐसा पढ़ाया था के डेल्टा एल डेट इज इक्वल टू डेल्टा एल. तो ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है? इक्विलिब्रियम, जहाँ पे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो डेल्टा एल क्या आया था? mg/k. अब इन्होंने क्या बोला है पता है? उनका इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल टू y0 साइन स्क्वायर ओमेगा, वेयर y इज मेजर्ड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग. ये हमारी कैसी स्प्रिंग है? अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है. यहाँ से y हमें मेजर करना है. तो आपको पता चल गया कि y इज इक्वल टू y0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी. साइन स्क्वायर यानी, हाँ, अब तो cos 2 ओमेगा टी अगर आप -1 लिखते हो तो y मैक्सिमम आएगा कितना? बोलो, y0. કેટલા ભાઈ ભક્ત? તો y0 એ તમારું મેક્સિમમ વેલ્યુ આવ્યું. y0 શું આવી ગયું? 2mg/k. હવે ધ્યાન આપજો, ક્વેશ્ચન શું પૂછેલો છે? ધેન ઓમેગા ઇઝ. હવે આ આપણી જે SHM છે ને, SHM એની ફ્રીક્વન્સી ઓમેગા ડેશ 2 ઓમેગા થાય. અલા ભાઈ, ટીનો કોફિશન્ટ ફ્રીક્વન્સી કહે. આપણી એક SHM છે જેનું મીન પોઝિશન કયું છે? બોલવાના જ નહીં, હારાય હોઈ જવાના. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y0. એટલે હમણાં મેં ભણાવ્યું, આમાં cos 2 ઓમેગા ટીની વેલ્યુ તમે મૂકો. કઈ મૂકવાની કીધી? કે -1 મૂકીશ મિસ, તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ +y0. 0 મૂકીશ તો y0/2. આ આપણી મીન પોઝિશન કહેવાશે. અને +1 મૂકીશ તો y બરાબર 0, કે જ્યાં કોઈ એક્સટેન્શન નથી. હા, તો આપણો જે આ પાર્ટિકલ છે ને, y બરાબર 0, આ +y0, આ y0/2. ચાલો ને છોડો, પ્લસ બસ નથી લખવું, આની વચ્ચે ઓસિલેશન કરે. હવે આ ઓસિલેશનની ફ્રીક્વન્સી ઓમેગા ડેશ, આખા ગામને ખબર, √k/m. અને ઓમેગા ડેશ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઓમેગા. બટ આર્યું k/m 2g/y0. ચલો, ઓમેગા નામ રાખો, 2g 4y0. કેમ? 2 અહીંયા જાય, 4 થઈ જાય. શું આવશે? g/2y0. g/2y0. ऐसा कुछ आपको मिलेगा. सही है? आ जाएगा आपको. ફરીથી
જે મેં હમણાં ભણાવ્યું, શું કીધું? એનસીઆરટી કોને ના પાડે? બીજું સાઇન કરતાં સાઇન સ્ક્વેરની ફ્રીક્વન્સી ડબલ એવું મેં કીધેલું. સાઇનનું એક સાયકલ પૂરું થાય, સાઇન સ્ક્વેરના 2, એટલે સાઇન સ્ક્વેરવાળાની જે ફ્રીક્વન્સી ઓમેગા ડેશ આવે એ આ જે ઓમેગા હોય એની કરતાં ડબલ. આવડી જાય? સ્ટાર કરજો આવા દાખલા. તો આવું જ મેં લખ્યું છે ત્યાં. A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved upward according to the relation y is equal to kt square. मतलब શું? તમને સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ હેઝ ટાઈમ પીરિયડ t1. ધ પોઈન્ટ ઓફ સસ્પેન્શન ઇઝ નાવ મૂડ અપવર્ડ એકોર્ડિંગ ટુ વાય કેટી સ્ક્વેર. જંગલીએ કેને 1 આપી દીધા, નહીં આપતે તો એની કરતાં ટી સ્ક્વેર લખતે કેટલી સમય બગાડ. તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી સ્ક્વેર, વેર વાય ઇઝ ધ વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. પોઈન્ટ ઓફ સસ્પેન્શન છે, મતલબ શું કે આ પોઈન્ટ ઓફ સસ્પેન્શન એટલે આપણું આ જ્યાંથી લટકાવેલું હોય પેન્ડ્યુલમ તે એ પોતે ઉપર જાય છે. તો આ તો બોલો લિફ્ટવાળો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. ચાલો આનું એક્સિલરેશન ગણવું હોય તો વેલોસિટી એટલે ડીવાય બાય ડીટી અને એક્સિલરેશન એટલે ડીવી બાય ડીટી. તો ચાલો કેટલા એક્સિલરેશનથી ઉપર જાય? તો આની પર સ્યુડો બોલો નીચે જી ફેક્ટિવ જી પ્લસ એ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ. અરે ભાઈ અહીંયા T1 કીધેલું, તો પહેલાં T1 એટલે 2 અંડર રૂટ એલ બાય જી અને T2 એટલે જી ઇફેક્ટિવ. હા, તો T1 સ્ક્વેર બાય T2 સ્ક્વેર જી ઇફેક્ટિવ અપોન જી. જી ઇફેક્ટિવ કેટલા આવેલા? 10 + 2 12. આ એડવાન્સમાં પૂછેલું કે એડવાન્સ જેવું નથી. સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ of length L having a bob of mass capital M is suspended in a car. ભાઈ કારમાં આમ લટકાવેલું છે, કાર આમ જાય છે. કાર આમ જતી હોય એટલે કારની અંદર કારને પોતાને શું હોય? એટલે ભાઈ આમ નથી, આમ છે. આમ કારને પોતાને બોલો સેન્ટ્રીપેટલ એક્સિલરેશન હોય. તો પેલા પેન્ડ્યુલમમાં શું આવે? સ્યુડો એક્સિલરેશન. એટલે હકે ને, એટલે જે મેં બતાવ્યું છે આ કાર જ બતાવ્યું છે. કારને એસી છે, હા, તો અહીંયા એસી જી, તો જી ઇફેક્ટિવ શું આવશે? હા, જી ઇફેક્ટિવ એટલે જી સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર. ચાલો સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દો, આન્સર તમને આવો મળશે. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 અંડર રૂટ એલ અપોન જી ઇફેક્ટિવ અને જી ઇફેક્ટિવ ખાલી મૂકી દેવાની, કારણ કે એસી એટલે તમારે શું આવે? વી સ્ક્વેર બાય. ઓન ડિક્રીઝિંગ the length of a simple pendulum by 19%, its period. તો એ કે આ લોકોને મેં છે ને આવું બધું કંઈક ભણાવેલું, તમને લોકોને કદાચ કે તમને આવા રિલેશન આપે ને, y is proportional to x raised to n. If percentage increase in x
m% અથવા પર્સન્ટેજ ચેન્જ આપેલો હોય ચેન્જ. હવે ચેન્જ છે ધ્યાન, ઇન્ક્રીઝ હોય તો એમને પ્લસ લેવાના અને ડિક્રીઝ હોય તો then percentage change in y 100 plus m divided by 100 raised to n 100 minus 100%. આવું મેં લોકોને શીખવેલું. ગમે તેવું હોય તને y ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ x રેઝ ટુ n આપેલું, તને એમ કે એક્સમાં આટલા પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ, ઇન્ક્રીઝ હોય તો પ્લસ લેવાનું ને ડિક્રીઝ હોય તો રહ્યા માઇનસ લેવાનું, તો વાયમાં કેટલું થાય આવું તને જ્યારે પૂછે પ્રેમથી આ ઇક્વેશન યાદ રાખી લેવાના, ટાઈમ બચી જાય. હવે તને અહીંયા શું પૂછેલું છે? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√L/g અને તને એવું કહેવામાં આવેલું છે કે લેન્થ બરાબર ડિક્રીઝ થાય છે, લેન્થ ડિક્રીઝ થાય છે કેટલી? 90%. તો ટી ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ પહેલાં તો L રેઝ ટુ 1/2 એટલે તમારો n આવશે હાફ. પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન L m ઇઝ ઇક્વલ ટુ -19%. તો પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન T 100 minus 19 divided by 100 raised to half 100. એપ્લિકેશન આવડી આ? એમ તમે લખેલું જ હશે તે બાજુમાં કે દર વખતે હું લખતો આ ઇક્વેશન કે તમને સ્કૂલમાં પેલું પહેલાં આમ ઇનિશિયલ પછી ફાઇનલ ને પછી રેશિયો લઈને કરાવે, એવો ધંધા નહીં કરવાનો. 100 minus 19 એટલે 81, 9, 10. માઇનસ શું બતાવે? ડિક્રીઝ થયું. સમય તમે જે ડબલમાં આમ જ કરો કે ભાઈ આખું નહીં કરવાનું ભાઈ. હા, આપણે બધું ઘણું બધું રિપેરિંગ કરવાનું છે. પેપર જોઈએ એટલે 45 મિનિટમાં પૂરું જ થવું જોઈએ. ફિઝિક્સનું પેપર કેટલી મિનિટ? નીટવાળાને 45 મિનિટમાં પૂરું જ થવું જોઈએ. એ લોકોને 45 ક્વેશ્ચન આવે, એક ક્વેશ્ચન 1 મિનિટ, ટોટલ 180 ક્વેશ્ચન 180 મિનિટ્સ. ફિઝિક્સનું પેપર 45 મિનિટમાં પૂરું થવું જ જોઈએ. એના માટે આ બધી જે વસ્તુ છે તે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ચાલો હવે જો થિયરી વાંચી કાઢી હોય તો બહુ ઇઝીલી તમે આ દાખલો કરી શકો. ધ બોબ ઓફ અ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ execute simple harmonic motion in water with period t. While the period of oscillation in bob is t0 in air. So in air or in hand? The periodic time t0 2π√, અને in water હોય તમે આવું ભણાવેલું 2π√L/g ઇફેક્ટિવ, અને તમને બાયોન્ટ ફોર્સને બધું શીખવેલું રો માઇનસ રોઝ, વેરી ગુડ. જી રો માઇનસ રો0 જી અપોન રો આવું આવે. પેલો રો0 એટલે લિક્વિડની ડેન્સિટી. તો હવે T/T0 કરો ને તમે, T/T0 તો G અપોન G ઇફેક્ટિવ, રો માઇનસ રો, હા જી બાકી રહ્યા ને ઉડી જવાના. ચલો હવે રો
તમને આપેલું છે રો 4/3 10⁻³ 4/3 10⁻³ માઇનસ વોટરની ડેન્સિટી. રો 0 એટલે લિક્વિડ વોટર છે. વોટરની ડેન્સિટી કેટલી? 10⁻³ 4/3 1/3 2. તો T/T0 2 2T0. આવું તમે ભણેલા. ચાલો પછી two simple pendulums length 0.5 meter and 2 meter respectively are given small linear displacement. બે પેન્ડ્યુલમ આપેલા છે અને તમને શું કીધું? એકની લેન્થ, એક ટૂંકું છે ને એક લાંબુ છે. T = 2π√L/g. જેની લેન્થ વધારે ને એનો પીરિયોડિક ટાઈમ વધારે એટલે ઓસિલેશન ધીમા થાય. જેની લેન્થ ઓછી, એવું બોલો, જેની લેન્થ વધારે ને પીરિયોડિક ટાઈમ વધારે, વાર લાગે ને ઓસિલેટ થતા. હા, ઓસિલેશન સ્લો જાય ને વાર લાગે એટલે ધીમું, ફટાફટ થઈ જાય એટલે ફાસ્ટ. તો તમને આવું આપ્યું છે T1/T2 L1/L2 0.5/2 1/4 1/2. હવે ક્વેશ્ચનો પૂછ્યો છે. They will again be in the same phase when the pendulum of shorter length has completed oscillations. હવે આવું જ્યારે આવે ને એટલે એપ શોધી કાઢવાનું. આનો મતલબ શું થાય ખબર? T2 = 2T1. કોને વાર લાગે? T2 ને, કારણ કે લાંબુ છે. T1 જેટલા ઓસિલેશન પૂરા કરે, જેટલા T1 એક ઓસિલેશન પૂરું કરે, T2 એક ઓસિલેશન પૂરું કરે ત્યાં સુધીમાં 2T1 જે નાનું છે તેના 2 ઓસિલેશન પૂરા થાય એટલે પાછા સેમ ફેઝમાં આવે. સેમ ફેઝમાં એટલે કે એક સાથે આવે. દાખલા તરીકે હું ચાલીને હજુ અહીંયા આવું ત્યાં સુધીમાં જસવંત 2 વખત આવી, તો જસવંતના 2 ઓસિલેશન થાય. ત્યારે હું પાછા પેલી દિવાલ પાસે ભેગા થઈ જાય. આવું હોય ને તો હું તો આમ કરું છું, T = 1/f લખી દઉં, એટલે F2/F1 ઓર ચાલશે જ ને? તો F1/F2 = 2. ચાલો, F1ના 2, F2ના 1. F1 એટલે કોણ? નાનું છે તે. નાનાની ફ્રીક્વન્સી મોટા કરતાં ડબલ, મતલબ કે નાનાના 2 ઓસિલેશન થાય, મોટાનું 1 થાય ત્યારે પાછા ભેગા થાય. એ આવું આવે તો એક દાખલામાં આવું આવે છે 11/10. તો નાનાના 11, મોટાના 10, ત્યારે પાછા તેઓ ભેગા થાય. સમજ પડે? આવું આવે જ છે. હવે ચકરડા પરથી તમારે SHM લખવાની છે. ફિગર depicts 2 circular motion of radius of circle. The period of revolution in initial phase and the sense of revolutions are indicated on the figure. મતલબ ઇનિશિયલી ક્યાં છે ભક્ત એ બતાવ્યું છે, કેટલો એમ પીરિયોડિક ટાઈમ છે તે બતાવ્યું છે, એમ્પ્લિટ્યૂડ શું છે કેપિટલ A તે પણ બતાવ્યું છે, અને શું કીધું છે? obtain the simple harmonic motion of the projections
x projection of the radius vector of the rotating particle p in each case. p ની આ જે પાર્ટિકલ p છે ને એની એક્સ એક્સ પરની SHM બતાવવાની છે. બહુ સહેલું. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a cos ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ એટલે પાઈ બાય 4. જો આમ જાય છે આમ એટલે ઓમેગા ટી પ્લસ આવશે એટલે એંગલ વધતો જશે. પણ આમ જતો હોય તો આમ ઓમેગા ટી માઇનસ. ક્લોકવાઇઝ હોય તો ઓમેગા ટીને શું લેવાનું? કારણ કે ક્લોકવાઇઝ એંગલ નેગેટિવ. બસ તો કામ થઈ ગયું યાર. ઓમેગા એટલે 2 પાઈ ટી 2 પાઈ બાય 4 પાઈ બાય 2. તો એ cos પાઈ ટી બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 4 આટલા એનું ઇક્વેશન આવે. એ cos પાઈ ટી બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 4. એ જ થયું ને ભાઈ? પેલા એનું મેં અહીંયા ગણ્યું છે. ચલો બી માટે તમે મને ગણીને આપો તો. બી માટે 590 ડિગ્રી યાર એટલે પાઈ બાય 2. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એમ્પ્લિટ્યુડ બી cos માઇનસ ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2. cos પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા cos પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા સાઇન થીટા. ચલો ઓમેગા તો ટી આપ્યું છે આપણને 30 સેકન્ડ. પાઈ બાય બી સાઇન પાઈ ટી બાય 50. તો કયો આન્સર આવશે? સી આપેલો છે. એમાં કયો આપ્યો છે? પાઈ ટી બાય 2 એટલે આ જ ને પાઈ ટી બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 4. બી કોસ વાળું. અને બીમાં કયો આપ્યો છે? બી જંગલી એ. અચ્છા એટલે ઓપ્શન કયા છે? ત્યાં બધામાં બી આવવો જોઈએ ને વાઘરી કે અહીંયા બધે બી નહીં આવવા જોઈએ. મેં આજે પહેલી વખત જોયું. આટલું બધું મેં સમજાવેલું તો એકાથી થાય છે. 4 massless spring, each of force constant K are attached to a mass M, kept on a smooth plane as shown in figure. If the mass is displaced in the horizontal direction and released, its frequency of oscillation is. તમને એટલી ખબર પડે રિયા? आ के અને के पैरेलल के मिस. तो ये कितना आएगा? 2k. श्रीजा ये के सीरीज में है k/2. अब ये 2k एंड k/2 दोनों पैरेलल में आ जाएगी. याद है ना? 5k/2. तो ये हो जाएगा हमारा k इक्विवेलेंट. t इज इक्वल टू 2 पाई अच्छा फ्रीक्वन्सी એટલે મેં ટી શોધ્યું છે. મેં ક્યાં પેલું છે કે નાખ્યું. ચાલો તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 પાઈ
ચાલો હવે ભાઈ કોલમ મેચ કરવાના છે. તો જોઈએ કોને કેટલું આવડે છે. એક જ અઘરું છે ખાલી, તે મેં તમને ભણાવી દીધું. ચાલો જોજો. પહેલામાં એકે પેરેલલ t is equal to 2 pi under root m. ચાલો આ સિરીઝ ડાયરેક્ટ લખું. ચાલો આ એ પેરેલલ, અને હવે આની અંદર આંટા આવી જાય. હા હા એ બાકી રહી ગયું ને, પણ હવે આને આ જ તને પૂછાયું હોય તો, અને આ જ પૂછાયું હોય તો हाँ एम नहीं जाते कि तो हमें इसको x जितना डिस्प्लेस करना है. ये अगर x जितना डिस्प्लेस होगा ये 45 एंगल, तो ये खींचेगी 45 एंगल થાય ને x cos 45. ભણાવેલો એક દાખલો આ પણ ખેંચાશે. તો ચાલો અહીંયા આવશે kx બાય √2. ચાલો એફ અને એફ પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો રિઝલ્ટન્ટ શું આવે √2f. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा √2k x बाई √2 और तारी k इक्विवेलेंट डेट इज इक्वल टू आ जाएगा k. तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई t. आवड़ी जाए. The displacement of particle varies with time according to the relation. આમાં મારે શું બોલવું બોલો. લગભગ આખા ચેપ્ટરમાં 10 થી 15 વખત તો મેં લખ્યું હશે. કેટલો ભાર હશે એની પર કેમ મેં લખ્યું હોય. આ ચેપ્ટરનું બહુ મહત્ત્વ છે. મને આ ચેપ્ટર આવડતું થયું ને પછી એમ વિચારવાની બીજી બધું બહુ મહત્ત્વનું. તો માનો નહીં એડવાન્સની અંદર આ લોકોનું મોડ્યુલ અત્યારે સોલ્વ કરાવતો છું. પહેલાં ટ્રિગોનોમેટ્રી આવડતું હોવું જોઈએ. એ લોકોને ટ્રિગોનોમેટ્રીમાં ફાફા પડતા છે એડવાન્સ. મારે અડધું તો કહેવું પડે. એટલે ને કેટલું મને ટ્રિગોનોમેટ્રી આવડે. જે પેલું તમને કંઈક મોકલેલું તો વિડીયો ખુલે છે કે નથી ખુલતા જોયા કોઈ દિવસ જોઈ લેજો. ટાઈમ મળે તો મને રજા મળે ને તો એ મેથેમેટિકલ ટૂલ્સવાળું જોઈ લેવાનું. બહુ કામનું છે અને મેં બહુ સારી રીતે ભણાવ્યું છે. સુરતથી નવો આવેલો અને એન્ટ્રી પાડવી પડે ને એમ કરીને એવું નહીં. પહેલેથી હું એવી રીતના જ ભણાવતો. તો પણ સારું એમ છે. મને એમ ગમે. મારે પોતાને એમ આ 9મા વાળાને જ્યારે ભણાવવાનો આવે ને પહેલો લેક્ચર તો મેં શું કીધું હોય કારણ કે બહુ શાંતિથી મેં બધું વિચારીને શૂટિંગ કરેલું છે. The displacement equation of a particle is 3 sin 2t plus 4 cos 2t. The amplitude of the maximum velocity will be. Maximum velocity નો amplitude ઘણાનામાં જ આટા આવે એટલે એ ઓમેગા. મેક્સિમમ અચ્છા એમ્પ્લિટ્યુડ એન્ડ મેક્સિમમ. યાર મારું જ મેં વેલોસિટીનો એમ્પ્લિટ્યુડ એટલે જ વી મેક્સિમમ. મારે આવું વંચાયું મગજ છે કે કિડની. ચાલો 3, 4 તો 5 ભાઈ હવે તો મોટા થઈ ગયા. ડાયરેક્ટ લખાય કે નહીં. અને ઓમેગા તો આપણી પાસે 2 છે જ.
તો આન્સર આવશે વી મેક્સ એ ઓમેગા 10 ને એમ્પ્લિટ્યૂડ આવશે 5. અમુક વાગરાય જોજો આમાં એ કરશે 4 sin 4 pi t plus pi by 2 sin pi by 2 plus theta cos theta. તો 4 sin હા એટલે 4 cos 4 pi t અને બીજું આવશે 3 cos 4 pi t. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y1 પ્લસ y2. હવે અમુક લોકો અંડરરૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર આવું બધું કરે એટલે આવું થોડું કરાઈએ. સીધે સીધો સરવાળો છે 3 ને 4 7. ક્યાં સાઈનવાળું છે તો એ મોગલી 5 ટીક કરી નાખે 3 ને 4 5. જંગલમાં પીળે ચડ્ડી પહેરવા શું કંઈ કામ જ નહીં કર્યું 3 4 5. તમારે આગલો એટલે બગા ગઈ મોગલી એટલે મોગલી મેં કીધેલું રાજવીને જ કીધેલું સર લાલ ચડ્ડી પહેરતો. મેં કહ્યું ભાઈ જન્મેલો પીળી ચડ્ડી પણ પેલું છોલાઈ જાય ગમે ત્યાં જાય મધ માખી કરડી જાય કૂતરા બચકા ભરી જાય તો મેં કહ્યું એ લોહીથી લાલ થઈ ગયેલી હતી મોગલીના પિક્ચરમાં આવે ને પહેલાં હતી પીળી જ. મેં કહું તને ખબર નહીં અમે જન્મતા કરતાં પહેલાં હું જન્મેલો તો મોગલીને પહેલાં મેં જોઈ લો પીળી ચડ્ડીવાળો હતો. તારી વખત મેં કહું છું પેલા કૂતરા બચકા ભરી જાય ગમે ત્યાં રખડે છોલાઈ જાય એટલે લોહી થઈ જાય ને લાલ થઈ ગઈ. ચાલો તો 2 સિમ્પલ હાર્મોનિક मोशंस है प्री मेडिकल टेस्ट जिसको अभी हम नीट बोलते हैं. 2 simple harmonic motion with the same frequency act on a particle at right angles, that is along x and y axis. ચાલ આ તો મેં તે ભણાવેલું કે x અને y axis પર બે SHM થાય. If the amplitudes are equal, લે a1 is equal to a2 is equal to a અને 5 pi by 2 તો એમની સર્કલ બને. હું ઇક્વેશન હતો યાર ભૂલી ગયો. x is equal to a sin omega t a1 y a2 sin omega t plus 5. પછી આપણે એવું લખેલું હતું કે જો phi 0 ઓર પાઈ હોય ને તો બોલો રિઝલ્ટન્ટ મોશન સ્ટ્રેટ લાઈન એટલે બાળકને માવાળું મા બાપને. હા phi is equal to pi by 2 a1 is not equal to a2 તો ઇલિપ્સ બને પણ phi is equal to pi by 2 તો સર્કલ બને. તેમ છતાં બધું બોલો મેં આવું કીધું એ સાઇન ઓમેગા ટી પછી વાય અને એક્સનું રિલેશન લાવવાનું સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર શું બને સર્કલ. ચાલો એ જ છે એ કોસ ઓમેગા ટી સાઇન ઓમેગા ટી. હા ચાલો 3 સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. ભાઈ આમાં છે ને રીત મારી ગંદી છે આવું નહીં કરતા. તમને આવું આપેલું છે મેં છે ને થોડું ઇઝી લાવવા માટે આવું કરી નાખ્યું. 3 સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન in same direction having a same amplitude and same period are superposed if each differ in phase. એટલે પેલું એ ચાલે એવું છે એવું જરૂરી નથી. differ in phase from next by 45 degree then. હવે જો આ ચાલે એવું જ છે આમાં ખાલી નામ બદલી કાઢવાનું બતાવું તમને પછી. ચાલો જોજો પહેલી x1 એ સાઇન ઓમેગા ટી. હા
બધાના એમ્પ્લિટ્યૂડ સ્મોલ એ છે. એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 45 અને x3 હજુ એની કરતાં 45 વધારે 90. ચાલો, એક પછી બીજી આવે તે 45 જેટલો ફેઝ વધારે. ફેઝ એટલે કે એંગલ. ચાલો, હવે ફેઝર મેથડ આવડે આપણને. પહેલાં x1 એટલે એ જેટલો એમ્પ્લિટ્યૂડ, 45 એ, x2 એટલે એનું પણ, અને હજુ 45 એ. સૌમ્ય એ અને એ બેટા પરપેન્ડિક્યુલર, તો આ બેનું રિઝલ્ટન્ટ શું આવશે? √2a આવશે. તો આ √2a અને એક જ ડિરેક્શનમાં છે, તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2a પ્લસ એ. એટલે આ 3 વેક્ટર હોય, આ રીતે હોય, √2 + 1a. ચાલો, તો પહેલો તો જવાબ સાચો છે. ધ ફેઝ ઓફ ધ રિઝલ્ટન્ટ મોશન રિલેટિવ ટુ ધ ફર્સ્ટ 90 ડિગ્રી. તદ્દન ખોટી વાત. આની રિઝલ્ટન્ટ મોશન મોટા આમ આવી, હા, તો એ પહેલી સાથે કેટલો એંગલ બનાવે? ચલો, હવે એનર્જી, કદાચ આ ભૂલી ગયો છું. એનર્જી હાફ, હા, k² લખી દઉં. ચાલો, તો આ E નેટ √2 + 1 હોલ સ્ક્વેર a². હાફ k² હોય ને, એ આપણી બોલો ઇનિશિયલ હતી, દરેકની એનર્જી E હતી. તો આ E 2 + 2 √2 + 1 3 + 2 √2e. The energy associated with the resulting motion is ફલાણા times. ચલો, સી એ સાચું છે. અને ભાઈ રિઝલ્ટિંગ મોશન એ SHM છે. કેવી આવશે? રિઝલ્ટિંગ મોશન, પરિણામી ગતિ ઇઝ SHM. અને એનું ઇક્વેશન કોઈને આવડે? આપણે આવું કર્યું અને એને આમ લખાય, એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 45. બરાબર છે મિસ્ટર સૌમ્ય? તો કદાચ કંઈક બાકી રહી ગયું હશે એમ. હા, અલા SHM જ છે ને. જો ને તું એક એક્સિસ વાળી બધી ભેગી થાય ને એટલે SHM. એક એક્સિસ વાળી ભેગી થાય ને તો બધી SHM. પણ હા, શરત એટલી, બધાની ઓમેગા કેવી હોવી જોઈએ? સેમ. ચાલો, પછી કયું બાકી રહી ગયેલું છે એમાં? એનર્જી વાળું ને. Two simple harmonic motions given by x is equal to, જરાક જોઈ લેજો ભાઈ. આ x is equal to a sin omega t પ્લસ ડેલ્ટા, અને મધ્યાન આપજો. અને y is equal to sin π/2 પ્લસ થીટા cos થીટા. જેને π/2 પ્લસ થીટા એટલે એ કે આપણી પાસે આ બે ઇક્વેશન આવી. હવે ડેલ્ટાની બહુ એ મઠામણ નહીં કરવાની. તો કંઈ પણ તમારે લેવો એટલે લઈ લેવાનું ડેલ્ટા. હવે સાંભળજો, સર્કલ
ચાલો હું ડેલ્ટાને તમારે શું રાખવું છે? 0 રાખવું છે, 0 રાખ. ડેલ્ટા 0 રાખ. ચાલો સાઇન ઓમેગા ટી, પહેલાં ઓમેગા ટી 0 મૂકી દેવાના. શું મૂકી દેવાના? ઓમેગા ટીની આટલી વેલ્યુ લેવાની 0, પછી π/2, બસ બે જ લેવાય. ચાલો ઓમેગા ટી બરાબર 0 લઈ ગઈ. તમે મને કીધું તે રાખું છો, ડેલ્ટા 0. હવે ઓમેગા ટી બરાબર 0 લઈ લો. સાઇન 0 0, તો એક્સ બરાબર 0 અને વાય બરાબર એ. એટલે કે તારે હવે એક્સ બરાબર 0 એટલે અહીંયા હશે, વાય બરાબર એ એટલે અહીંયા હશે. તો આ બંનેનું જે આપણું રેફરન્સ પાર્ટિકલ હશે ને એ અહીંયા હશે. અલા ભાઈ પેલું સર્કલવાળું પોઈન્ટ અહીંયા હશે, તો વાયવાળું અહીંયા આવે અને એક્સવાળું અહીંયા આવે. ખબર છે પેલું આમ કરતા હતા આમ. ચાલો હવે તમારે ઓમેગા ટી π/2 લઈ લેવા. સાઇન π/2 એટલે 1, એક્સ બરાબર એ 0. ચાલો એક્સ એ વાય 0. આ પોઈન્ટ ક્યાં આવશે? બોલો અહીંયા હશે, a,0 અને આને આપણે. ચાલો તો રિયા કોણ ક્યાંથી ક્યાં આવ્યું? આપણો જે આ પાર્ટિકલ છે ને એ અહીંથી આમ આવ્યું. ક્લોકવાઇઝ આવ્યો કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? ક્લોકવાઇઝ. એટલે આન્સર શું આવવો જોઈએ? તો સર્ક્યુલર મોશન કરશે અને ક્લોકવાઇઝ આવશે. આવડે? आज ही मैंने पढ़ाया था भाई. આ MCQમાં માર ખાધલો મેં. પહેલાં મારી વખત ન્यूमेरिकल આવતો. K इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया YA/L. तो इसे हम जब स्प्रिंग होती है ना, कोई स्प्रिंग ऐसी, ध्यान है, जिसकी लेंथ L हो, फोर्स कांस्टेंट K हो, फोर्स कांस्टेंट K, लेंथ L, अगर आप इसके टुकड़े करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाता है. क्यों बदल जाएगा? लेंथ. वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो, K इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे काटना है जैसे काटोगे ना तो सोने की स्प्रिंग पित्तल की हो जाती? नहीं, सोने की रहती. अल्लाह भाई लोखंडની સ્પ્રિંગ લોખંડની રહે, સોનાની સ્પ્રિંગ સોનાની, ખાલી કાપવાનું છે. આ ક્રોસ સેક્શન છે, એ ક્રોસ સેક્શન કોનો ખબર ને? આ સ્પ્રિંગનો. અહીંયા આવી તે કાપવાથી ક્રોસ સેક્શન પર ચેન્જ ન થાય. જો ને એ વાયર છે, આમ કાપું, ક્રોસ सेक्शन ऐसे का वैसे ही रहेगा. तो के नहीं, सॉरी, वाई नहीं बदलेगा. वाई मटेरियल का यंग मॉड्यूलस कहलाता है, ये नहीं बदलेगा. हाँ, एल चेंज हो जाएगा. अब इसको क्या बोला गया है? इसको L1, इसको L2. तो K1 को K और स्मॉल n के टर्म में आपको दिखाना है. दूसरा क्या मिलेगा आपको? L1 प्लस L2 डेट इज इक्वल टू L, क्योंकि इसमें से ही बनी हुई है. और क्या आएगा? दिया क्या है आपको? L1 इज इक्वल टू NL2. L1 इज इक्वल टू स्मॉल NL2. चलो आवड़ी जाए. L1 इज इक्वल टू स्मॉल NL2. तो હવે અહીંયા જરા ધ્યાન આપજો. K is proportional to 1/L. तो K1 is proportional to 1/L1. तो K1/K કરશું ને, K1/K, L1 plus L2/L1. L2 sorry N1
K1 is equal to K 1 plus 1 by n. લા ભાઈ ધીમે કપે અહીં જોવાનું. K2 by K is equal to L by L2. L1 plus L2 and L2 આ પૂછાયેલા પ્રોબ્લેમ હતા. પૂરું ચેપ્ટર.